Good morning. Suprabhatam. Happy Happy Mother Language Week. മാതൃഭാഷാ വാര ആശംസകൾ. Do you all talk in your mother language at home? നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ മാതൃഭാഷയിൽ സംസാരിക്കാറുണ്ടോ? I, Vinitha, I'm going to read you a story in English. ഞാൻ നിഷ, മലയാളത്തിൽ കഥ പറയും. So, I want to ask you all, who generally tells you all a story? Your grandmother tells you a story, right? വീട്ടിൽ സാധാരണയായി ആരാണ് നിങ്ങളോട് കഥ പറയാറ്? അമ്മമ്മ അല്ലേ? But here, in our story which we are going to present, the grandchild is telling the story to the grandmother. ഇവിടെ ഈ കഥയിൽ കൊച്ചു അമ്മമ്മയോട് കഥ പറയുകയാണ്. So let's dive into the story to see what the child is telling the grandmother. Which story is that? So നമ്മൾക്ക് ഉണ്ണിയുടെ കഥകൾ കേൾക്കാം. The title of the book is The Glass Tree, written in Malayalam by M. Mukundan, art by Poonam Athalye, translated to English by K.M. Sharif and Nirada Suresh, published by Katha. ഈ ബുക്കിൻ്റെ ശീർഷകം കണ്ണാടി വൃക്ഷം. രചയിതാവ് എം മുകുന്ദൻ. ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചത് പൂനം അത്തായിലെ. പബ്ലിഷ്ഡ് ബൈ കഥ ബുക്സ്. Unni, said Muthashi, tell me a story. ഉണ്ണി, ഒരു കഥ പറയൂ, മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞു. Only Unni's stories could put his grandmother to sleep. ഉണ്ണിയുടെ കഥകൾ കേട്ടാൽ അമ്മമ്മക്ക് ഉറങ്ങാൻ കഴിയും. Unni's is in class 2. His classes at school are in full swing and he has lots of homework to do. ഉണ്ണി 2ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു. അവന് സ്കൂളിൽ പോവണം. ഒത്തിരി ഗൃഹപാഠവും ചെയ്യാനുണ്ട്. Just tell me a small story, Unni, Muthashi pleaded. An Unni katha? ഒരു കൊച്ചു കഥ പറയൂ ഉണ്ണി, മുത്തശ്ശി അപേക്ഷിച്ചു. ഒരു ഉണ്ണിക്കഥ. Mutashi's face lit up when Unni said, "Shall I tell you the story of the glass tree?" ശരി, ഞാൻ ഒരു കണ്ണാടി വൃക്ഷത്തിൻ്റെ കഥ പറയട്ടെ മുത്തശ്ശി, ഉണ്ണി ചോദിച്ചു. ഇത് കേട്ട് മുത്തശ്ശിക്ക് സന്തോഷമായി. Snuggling up to Mutashi, Unni stared at the wall in front of him. It was a bare wall. No framed photographs, not even showpieces. മുത്തശ്ശി കഥ കേൾക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നു. ഉണ്ണി ചുവരിലേക്ക് തന്നെ നോക്കി. ഒന്നുമില്ലാത്ത ശൂന്യമായ ചുമരിലേക്ക്. The first picture that appeared on it was that of a short, stabby man in a palanquin. He wore thick earrings made of gold. The many rings on his pudgy fingers were gold too. "Look, Mutashi," said Unni. "That is a chief. His name is Kuruman. അവൻ്റെ മനസ്സിൽ ആദ്യം വന്ന ചിത്രം ഒരു പല്ലക്കിലിരിക്കുന്ന കുള്ളനായ കർക്കശക്കാരനായ ഒരാളായിരുന്നു. അയാൾ ഒരു കട്ടിയുള്ള സ്വർണ്ണക്കമ്മൽ ധരിച്ചിരുന്നു. അയാളുടെ എല്ലാ വിരലിലും സ്വർണ്ണ മോതിരങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. നോക്കൂ മുത്തശ്ശി, ഇതാണ് നാട്ടുപ്രമാണി. അയാളുടെ പേര് കുരുമൻ പണിക്കർ എന്നാണ്. Kuruman was surrounded by attendants and a lamp bearer. The light of the lamp fell in front of the palanquin like a smudge of pale gold. കുരുമന്റെ ചുറ്റും പരിചാരകന്മാരും വിളക്ക് ചുമക്കുന്നവരും ഉണ്ടായിരുന്നു. വിളക്കിന്റെ വെളിച്ചം പല്ലക്കിനു ചുറ്റും ഇളം സ്വർണ്ണ നിറത്തിൽ തിളങ്ങി. Kuruman has, as usual, come to pray to the stone idol under the huge champaka tree. Unni told Mutashi, as an immense champaka tree appeared on the white wall. It was heavy with flowers that filled the air with a lovely fragrance. കുരുമൻ പതിവായി ചെമ്പകമരത്തിനു കീഴെയുള്ള കല്ലുപ്രതിമയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വരും. നിറയെ പൂക്കളുള്ള സുഗന്ധം പരത്തുന്ന ഒരു വലിയ ചെമ്പകമരം ഉണ്ണി ചുമരിൽ കണ്ടു. As Kuruman prayed, a stranger came and stood before him. കുരുമൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു അപരിചിതൻ അയാളുടെ മുന്നിൽ വന്നു. "I am Melkuran," said the stranger, and bowed his hands folded in respect. "I come from the west." ഞാൻ മെൽക്കോരൻ. അപരിചിതൻ തൊഴുതുകൊണ്ട് തല കുമ്പിട്ടു. ഞാൻ അങ്ങ് പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് വരുന്നു. "What do you want?" asked Kumaran. "Your tree is old. It will die one day," Melkuran said, pointing to the huge champaka tree. നിങ്ങൾക്ക് എന്തു വേണം? കുരുമൻ ചോദിച്ചു. നിങ്ങളുടെ ഈ ചമ്പകമരം വളരെ പഴയതാണ്.
ഇത് ഒരു ദിവസം നശിച്ചു പോവും. വലിയ ചെമ്പകമരം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കൊണ്ട് മെൽക്കോരൻ പറഞ്ഞു. The leaves of the tree rustled, the wind murmured, and the Karadanchathans, birds with wings of many colors, stirred in their nests of dried grass. ചെറുതായി കാറ്റ് വീശി പല നിറങ്ങളുള്ള കാരാടൻ ചാത്തൻ എന്ന പക്ഷി ഉണങ്ങിയ ചുള്ളിക്കമ്പ് കൊണ്ടുള്ള കൂട്ടിൽ ഇളകി മറിഞ്ഞു. I can make you a beautiful new tree that will never grow old nor ever shed its leaves, said Melkaran. ഒരിക്കലും ഇല കൊഴിയുകയോ ഉണങ്ങിപ്പോവുകയോ ചെയ്യാത്ത ഒരു നല്ല മനോഹരമായ വൃക്ഷം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിത്തരാം, മെൽക്കോരൻ പറഞ്ഞു. Really? asked Kumaran, fascinated by the idea of a tree that would never die. All right then, he said, with a wave of his hand, start your work at once. ശരിക്കും? കുറുമൻ അത്ഭുതത്തോടെ മെൽക്കോരനോട് ചോദിച്ചു. ഒരിക്കലും മരിക്കാത്ത മരമോ? എന്നാൽ പിന്നെ ഇപ്പോൾ തന്നെ പണി തുടങ്ങിക്കോളൂ. Dawn was breaking. The treetops gleamed white. The oil in the lamp next to the goddess was running out. Melkoran brought his axe. Crash! The champaka, which was as old as the earth, was dead. പ്രഭാതം പൊട്ടിവിടർന്നു. മരച്ചില്ലകൾ വെളുത്തു തുടങ്ങി. മരച്ചുവട്ടിലുള്ള ദേവിയുടെ വിളക്കിലെ എണ്ണ വറ്റിത്തുടങ്ങി. മെൽക്കോരൻ കോടാലി കൊണ്ട് ചെമ്പകമരത്തെ ആഞ്ഞുവെട്ടി. ആ പഴയ മരം മുറിഞ്ഞ് കഷ്ണങ്ങളായി താഴെ വീണു. ക്രാഷ്! The food-sneaking birds came flying back. They flew in helpless circles, trying to protect their babies. They hovered over their felled friend. ഭക്ഷണം തേടാൻ പോയ പക്ഷികൾ തിരികെ വന്നു. അവർ നിസ്സഹായരായ വട്ടം കറങ്ങി. അവരുടെ വീണ് കിടക്കുന്ന സുഹൃത്തിനെ വിട്ട് അവർ പറന്നുപോയി. Melkoran began work on his tree. Gently, with great care, he shaped the roots and the trunk. The branches came next. For the leaves and flowers, he used green and white glass. Every vein and stem he carved with love. മെൽക്കോരൻ പുതിയ മരമുണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി. കണ്ണാടി കൊണ്ടുള്ള ഇലകളും പൂക്കളും അയാൾ മരത്തിൽ പിടിപ്പിച്ചു. ഓരോ ശാഖകളും സ്നേഹം കൊണ്ട് കൊത്തി എടുത്തു. 1.5 years went by. The tree glittered and shone in the sun. The colors of sunrise and sunset filtered through the glass leaves. 1.5 വർഷം കഴിഞ്ഞു. മെൽക്കോരന്റെ മരം സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ വെട്ടിത്തിളങ്ങി. സൂര്യോദയത്തിന്റെയും അസ്തമയത്തിന്റെയും നിറങ്ങൾ കണ്ണാടിയിലൂടെ അരിച്ചിറങ്ങി. People came from far and near to see the fantastic glass tree. Only Panikin can do something like this, they all said. Yes, the glass tree was indeed very beautiful. പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ആളുകൾ അതിശയകരമായ കണ്ണാടി വൃക്ഷം കാണാൻ വന്നു. പണിക്കനു മാത്രമേ ഇത്ര ഭംഗിയുള്ള മരം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. ആളുകൾ പറഞ്ഞു, തീർച്ചയായും കണ്ണാടി മരം അതിസുന്ദരം തന്നെ. Yet its flowers had no smell. Its branches held glittering glass nests, but no birds rested there, and no child climbed its branches. പക്ഷേ മരത്തിന്റെ പൂക്കൾക്ക് മണമില്ലായിരുന്നു. കണ്ണാടി കൊണ്ടുള്ള പക്ഷിക്കൂട്ടുകളിൽ പക്ഷികൾ വന്നില്ല. കുഞ്ഞുങ്ങൾ മരച്ചില്ലകളിൽ കയറിയില്ല. And so Kumaran Panikin faded from the wall. Unni's story came to an end. കുരുമൻ പണിക്കരന്റെ ചിത്രം ചുവരിൽ നിന്നും മാഞ്ഞു തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ഉണ്ണിയുടെ കഥയും അവസാനിച്ചു. Can a glass tree ever be a real tree, Muttashi? asked Unni. മുത്തശ്ശി, ഒരു കണ്ണാടി വൃക്ഷം എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു യഥാർത്ഥ മരമാവുമോ? ഉണ്ണി ചോദിച്ചു. But Muttashi was fast asleep. മുത്തശ്ശി അപ്പോഴേക്കും ഉറങ്ങിയിരുന്നു. Hope you enjoyed the story. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കഥ ഇഷ്ടമായോ? Okay, that's a lovely story, right? A thoughtful story by Unni to the grandma. So think now, do we want a tree with a lot of flowers, birds and all? Or we want a glass tree? Think. അപ്പോൾ അതായിരുന്നു ഉണ്ണിയുടെ കഥ മുത്തശ്ശിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും നമുക്കെല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടും. ഇതൊരു നല്ല ചിന്തിക്കാനുള്ള കഥകളല്ലേ. സോ നമ്മളെല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ, നമുക്ക് എന്ത് തരം മരമാണ് വേണ്ടത്? ശരിക്കും മരം പച്ച ഇലകളും പക്ഷികളും ആയിട്ടുള്ള മരങ്ങളാണോ വേണ്ടത്, അതോ ഒരു ഗ്ലാസ് മരമാണോ വേണ്ടത്? ചിന്തിക്കൂ.
എന്നിട്ട് നമ്മളോട് പറയൂ എന്ത് തരം മരമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്. Bye. See you next week with a new കാണാം story. നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റോറിയിലേക്ക്.